नमस्कार जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। सर आसंता काली ପାଇଁ କି कौन सब एजेंडा रही आपनकर सर? काली सेही पुराना जो आमे प्रथा नियम करितलु जे ठाकुर जगन्नाथ को मुंडिया मारिबु, जगन्नाथ दुआरे तो आसीगले, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आशीर्वाद नबु नहीं लक्ष्मी माँ सांताणी जी की घर भंडारणी रत्न भंडार भंडारणी तांकर अनुमति नबु शुभुची आज्ञा मु सुनुची। हाँ तापरे आमे माँ विमलांकर भी मध्य नबु आशीर्वाद नहीं आमे सेठी भंडार घर आगे थिबा लोकनाथ महाप्रभु तांकर आज्ञा नबु नहीं बाहर भंडार खोलबु 9टा आमर 51 समय आमर जो ही बाहर आमे चेष्टा करू निश्चित भाव से 9टा 51 रे चाबी रे हाथ मारिबा पई बाहर भंडार खोल सारा पर आमे भीतर भंडार खोलबु। भीतर भंडार तो नुआ चाबी लगी बंदोबस्त होईछि, ट्रेजर रु चाबी आसिक उपस्थित रहिबो। तापर बड़ भंडार खोलला परे भीतर भंडार खोलला परे भीतर भंडार रो आरंभ हबो। आगो वीडियोग्राफी करिबु पोजीशन पुनः करिकि ता भितरे देखिबु टिके आगो अनुध्यान करिवे डाक्टरी हम जो डॉक्टर साहब मेंबर अछंती ताको नै किछि अनुध्यान आमे करिबु। परिस्थिति कौन अच्छी ता भितरे वायुर परिस्थिति कौन अच्छी सब टिके अनुध्यान कला परे समस्त मेंबर भितर को पसिबे सेठी गोटे ठाकुर पुणी स्मरणा करी आलमीरा गुड़ा खोलिबा आरंभ करिबु। गोटे पर गोटे आलमीरा खोलिले से आलमीरा रो जिंस नबु, तापर पुणी आलमीरा खोलिबु तार जिंस नबु। आलमीरा वाइज रखिबु बोली निष्पत्ति नैचु। सिंधुकरे जो जिंस अछि से सिंधुकरे रहिबो, जो जिनस ता भितर पशिबनी ताकू मध्य केमती जत्न करी रखा दियो। ए कार्यक्रम काली सारिबु बोली आशा रखिछु। ये श्रीतम रथ मो जानिया पई चाहिबी जे ए जो आपनकर अलंकार गुड़िक आपण कोन आउ गुटे जगह को शिफ्ट करूचंती सेही रत्न भंडार हाँ सेही रत्न भंडार रो जोटा वर्तमान खटसेज भंडार रे आमे करिछु टेम्पररी भीतर भंडार। हाँ खटसेज घरटा को आमे टेम्पररी भीतर भंडार कर सारी घोषणा सरकार घोषणा कर एसओपी रे रही जिनस भीतर भंडार रू आसिक डेजिग्नेटेड टेम्पररी भीतर भंडार रे रहिबो। सेटा लोकनाथंकर सामना रे अछि सेही पटरे ही जोठी बाहर भंडार रो कबाट सेठी ही रही सेटा। तेणु तितु आसी से भंडार रे रहिबो। से भंडार आलमीरा सिंधुक सब रखा जाइछि रेडी करी आलमीरा सिंधुकर अवस्था आमे जहाँ देखिथिलु से जो अल्प समय भितर सेगुड़ाक टेकिकी नबा संभव होला बले देखा जाउनी। से सिंधुक गुड़िक नष्ट हो जाइछि देखा जाउछि बाहरु ताको टेकिले कोन हबो कोन नै धरंतु सेठी अलंकार गढी तार कोन केमति यत्न नबु। तेणु उचित हम आमको 1 by 1 करू देखू जोटा उचित हम से भली आम शिफ्टिंग करू। प्रायोरिटी हूँ गहना सुरक्षा रहिबो। गहनार जमती कौन प्रकार क्षति न हुए। प्राचीन मूर्ति सर देखिचंती से रत्न भंडार भितरे? हाँ मो मूर्ति किसी आमे समस्ते देखीचु। सेटा को भूल प्राचीन बोली कुहाजीवनी, सेटा को टाइम्स ऑफ इंडिया ताको भूल दर्शाई आमे कहिनु ताको से प्रकाश करिसेंती एंशिएंट कहिसेंती भूल रे कहिसेंती। भगवान को एंशिएंट कुहा जायनि केबे। आमे कहिचु किछि पुराना मूर्ति एवं स्वाभाविक जेहेतु से मूर्ति पूजा पाई नहीं 40 वर्ष रे थरे 26 रे खोला आइतला 26 पर खोला हला किए कहउचंती बाउंड्री 62 रे खोला आइतला बोली आमे जानिनु किए कहउचंती 62 पर धरंतु खोला आइतला 62 रे ताले 78 रे खोला हला ये 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष वर्तमान 85 रे थरे खोला आइतला खेड़ी समय पई 85 पर वर्तमान हला देखला आमे 39 वर्ष हेई गलानी खोला हेनी। तेणु सेगुड़ाक तो सब पूजा पाऊना तार पोछापोछि रक्षाबेक्षण तो हो पारुनी। स्वाभाविक सेटा टिके मलिन पड़ी जाइछि। टाइम्स ऑफ इंडिया वाला ताकू एंशिएंट एंटीक
ଏଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ସେୟା, ତାକୁ କଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଆମ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, କିଛି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ମେ ବି 8ଟା କି 7ଟା ଆମେ ଗଣିନୁ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ରହିଛି। ଦେବାଦେବୀ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କୁ ପୁରାତନ କୁହାଯିବ, ଆଣ୍ଟିକ୍ କୁହାଯିବ, ଠିକ ନୁହଁ। ଲେଖିବେ କୋଉଡାକ ନା, ଏଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଭିତରେ ଆହୁରି 7ଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଗବେଷକ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛୁ, ଯାହା ଆମେ ଗବେଷକ ସେଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗବେଷକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆସୁନି। ଗବେଷକ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କୋଉଠୁ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆମର ସେଟା ଗୋଚରରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିସାରିଛୁ ଯେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମେ ଯାଇ ଖାଲି ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଲମିରା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଅଛି ସିନ୍ଧୁକ, ସେଗୁଡା ସବୁ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଭଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଅବଗତ ହେଇନାହୁଁ। ତ ଆପଣ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବେ କି ଆଉ କିଛି କୋଠରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଯିବୁ ଗହଣା କରିବାକୁ, ଗହଣା ସିଟ୍ କଲେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ରହିବ ସେ ଆଲମିରା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚେଇକିରି ତା ତଳେ କିଛି ଗହଣା ରହିଛି କି କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନବୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିଷୟରେ ସେଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାଟା ସମୀଚୀନ ହବନି। ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତା ଭିତରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ପଶିକିରି ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ପୁରେଇଥିଲେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁଆଡେ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ 2-3ଟି ପାରା ଆସିଲେ, ଏ ଚିକାରେ ଭିତରକୁ ଛଡା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା ସବୁ ଅଛି, ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ କି ଯେ ସେଭଳି କିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି ତା ଭିତରେ? ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଆମେ କରିବୁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁଡାଏ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆସୁଛି, ସେ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଗତ ଥର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯଦି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ତାହେଲେ ତାର ଲେଖା ରହିବା କଥା। ଆମେ ତ କୋଉଠି କାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ କରାଇ ନାହିଁ। ସେଟା 78 ମସିହାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ହେଇଥିବ ନା, ସେଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରା ନହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଆସିବା କଥା। ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଯଦି ସତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇନାହୁଁ ଖବର, କି କୌଣସି କାଗଜ ପାଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବ, ଜିନିଷ ବାହାରିଯିବ, ତାପରେ ଆଲମିରା ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯିବ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଯେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଶୀତରଥ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା କେହି କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଦରକାର ହଉଛି ସେ କଣ ହଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ 6 ତାରିଖରେ କିଛି କହିଛି କିମ୍ବା 9 ତାରିଖରେ କିଛି କହିଛି ଯେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କିଛି ଅଫିସର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତାକୁ ଯୋଡା ଯାଇକି 14 ତାରିଖର ଘଟଣା ସାଙ୍ଗରେ କଟ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ କରି କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସେ ଅସୁସ୍ଥତା କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଅଫିସର କିଛି, ତାକୁ ଯୋଡି ଦିଆଗଲା 14 ତାରିଖର ଘଟଣା ସାଙ୍ଗରେ। କିଛି ମିଡିଆ ବାଲା, କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାକୁ କାଟି ଯୋଡି ତୋଡି ପ୍ରଚାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିଜେ ସ୍ୱଦେହରେ ଗଲୁ, ସ୍ୱଦେହରେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଭଳି କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନାହିଁ।
ହଁ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନି। କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନି। ଆମେ 11 ଜଣ ଯାକ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ। ହଁ ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶୀତ ରଥ ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବାର କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତ ରହିବ କି ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ? କାରଣ ଜଷ୍ଟିସ ରଘୁବୀର ଦାସ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାବି କୋଉଠି ରହିଲା ତାର ଖବର 78 ମସିହା ପରେ କିଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ତା ଉପରେ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ କି? ଆମେ ଯାହା କହିସାରିଛୁ, ଆମର ଲିମିଟେଡ ରୋଲ। ଆମେ ୟାକୁ ଖୋଲିବୁ, ଯେଣ ତେଣ ପ୍ରକାରରେ ଖୋଲିବୁ ଏବଂ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ତାକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ରିପେୟାରିଂ ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଏସଓପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ରିପେୟାରିଂ ପରେ ଗହଣା ଗୁଡିକ ପୁଣି ତାର ଭିତରରୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗହଣା ବାହାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରିବ, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗହଣା ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରିବ ଏବଂ ସେଇ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଗଣତି ମଣତି ହବ। କାମ ଆମର ଏତିକି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମର ଉଦ୍ୟମ ନୂଆ ତାଲା ପକାଯାଇ ଚାବି ଗୁଡିକ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଚାବି ହଜିଛି, କଣ ପାଇଁ ହଜିଲା, କେତେବେଳେ ହଜିଲା, ଇଏ ଆମର ଯୋଉ କାମ ଦିଆହେଇଛି ତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ ଚାବି ଆପଣ କୋଉଠି ରଖିବେ? ଟ୍ରେଜେରୀରେ ନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଗଜପତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ରୁଲ 6 କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ରୁଲ ଟେମ୍ପୁଲ ରୁଲ 60 ମସିହାରେ ଯୋଉ ରୁଲ ଫ୍ରେମ ହେଇଛି ସେ ରୁଲ କହୁଛି ଯେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସେଟା ରେକର୍ଡ ଅଫ ରାଇଟ୍ ରହିଛି। ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି 3 ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେଟା ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଯାଉଛି। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ସରକାରଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାବି ତାଲା ଖୋଲା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ରୁଲ 6। ତେଣୁ ଚାବି ଏବଂ ସେଇଠି ଦର୍ଶା ଯାଇଛି, ସେଇ ରୁଲରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି ଇଏ ତାଲା ପଡିଲା ଯୋଉ ଖୋଲା ହଉଛି ତାଲା ପଡିବ, ପଡି ସାରିଲା ପରେ ଚାବି ଗୁଡିକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସରକାରଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବ ଏବଂ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲେ ହିଁ ଚାବି କଢାଯିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ବି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ତାଲା ପକେଇବୁ, ଏ କାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଯେତିକି କାମ ସରିଲା ପୁଣି ତାଲା ପଡିବ, ସିଲ୍ ହବ, ଚାବି ସେଇଦିନ ଯାଇ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବ। ଏତିକି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାର ଛୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏବେ କାମ ଚାଲିବ, ଇଟ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ତେଣୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଚିଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କୁ 1C ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ, ଏସଓପି ର 1C ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚିଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଖୋଲାଯିବ ସେ ଚାବି ତାଙ୍କ ଅର୍ଡର କରି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଆଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଲା ପଡିବ ସେ ପୁଣି ଚାବିକୁ ନେଇକିରି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିବେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ କରିବେ ସେଟା। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ସାମୟିକ ଛୁଟ ଆସିଛି ରୁଲ 6 ର, ସେ ଛୁଟଟା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା, ଗଣତି ମଣତି ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସାର୍ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୟୂର ହାର ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କିଛି ସୁନା ମୁକୁଟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ବହୁ ସମୟରେ ଯାହା ଗଜପତି ମହାରାଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ସୁନା ମୁକୁଟ ଆଉ ମୟୂର ହାରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କ୍ଲିୟର କହିସାରିଛୁ। ଆମେ ଆଲମିରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହୁଁ, ଆମେ ସିନ୍ଧୁକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହୁଁ। କିଏ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା କଣ ଅଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୋଲିଲେ କଣ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଏ ସାର୍ବଜନୀନ, ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ତାର ସାର୍ବଜନୀନ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଯଦି କରିବେ କଣ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଆଜ୍ଞା
ଗତ ଥର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ରେ ଇନଭେଣ୍ଟରାଇଜେସନ ରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ହୁଁ ତା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇନାହିଁ। ହଁ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାଡିସନ। ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ହବ ଆକୁ ମହନ୍ତି ଗଣତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାଗଜରେ ଲେଖାଯିବ, ରେକର୍ଡ ପର୍ପସରେ ରହିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାଶନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମ ସୀମା ପାଖରେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନେ ବହି କରି ରଖିଛନ୍ତି 78 କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ମସିହାରେ ତଥ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ, ସେ ତଥ୍ୟ ସେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ କେହି ପ୍ରମାଣ କୋଉ ବହିରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ତାର ସତ୍ୟତା ଭିତରକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ବହି କଥା ବହିରେ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅନୁପାଳନ କରିବା କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁପାଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ଏସଓପି ଅନୁପାଳନ ତା ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। 78 ମସିହାର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି? 78 ମସିହା ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଫାଇଲରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ରହନ୍ତୁନି। ଏଇ ଯୋଉ କମିଟି କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ପରମିଶନ ଆସିଛି ତାକୁ ଖୋଲିବା, ଭଙ୍ଗା ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା, ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଟେମ୍ପରାରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ମରାମତି କରେଇବା, ମରାମତି ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ରିସିଫ୍ଟିଂ କରି ତାର ଓରିଜିନାଲ ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖି ତାକୁ ମନ୍ତି ଗଣତି କରିବା ଆମର ଏଇ ସୀମିତ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତି ଗଣତି ବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଦବୁ, ସରକାର ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।